الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور وہی ہمارے عقائد و افکار ہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں قرآن و سنت سے اخذ فرما کر مرتب فرمائے۔ ہم نہ صرف ان عقائد و نظریات پر کاربند ہیں بلکہ ان کا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں۔ کئی عشروں سے مناظر اسلام مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے باطل کو ہر محاذ پہ نہ صرف للکارا بلکہ انہیں ان کے گھر جا کر شکست فاش دی۔ کچھ عرصہ قبل اس چیز کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی کہ ملحدین کا رد کرنے کے لیے کہ مختلف مکاتب فکر جو باہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمہ وقت دست و گریباں رہتے ہیں ان کو ایک جگہ بٹھا کر ان مسائل کو حل کیا جائے اور اس کے بعد یکجان ہو کر باطل اور بالخصوص ملحدین کا رد کیا جائے جو ہر محاذ پر کوئی موقع نہیں جانے دیتے جب اسلام پر کوئی نہ کوئی اعتراض نہیں کر دیتے۔ اس سلسلہ میں مولانا سعید احمد اسد صاحب مختلف علماء دیوبند کے پاس تشریف لے کے گئے، جہاں انہیں مختلف قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مثبت رد عمل بھی تھا اور منفی رد عمل بھی تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب مولانا سعید احمد اسد صاحب دیوبندیوں کے ایک مناظر مولوی الیاس گھمن صاحب کے پاس تشریف لے کے گئے تو الیاس گھمن صاحب نے اس سارے پروگرام کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کر دی۔ اس موقع پر الیاس گھمن صاحب اس چیز پہ مسلسل بضد رہے اور اصرار کرتے رہے کہ آپ اتحاد کی بات میں کیجئے، پہلے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی کتابوں میں جو گستاخانہ مواد ہے اس پہ بحث کیجئے۔ اس پر میرا ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ ان عبارات پر فتویٰ کفر ہونے کے باوجود تحریک ختم نبوت میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ ملی یکجہتی کونسل میں علماء طرفین کے ایک سٹیج اور ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ سکتے تھے، تو ملحدین کے رد کے سلسلہ میں تمام علماء مختلف مکاتب فکر کے کیوں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں بیٹھ سکتے؟ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب تحریک ختم نبوت شروع ہوئی تھی اس وقت علماء دیوبند نے یہ وضاحتیں طلب کی تھیں کہ آپ لوگ ہمارے اکابرین کو کافر سمجھتے ہیں، پہلے ہمارے اکابرین کی کفریہ عبارات پر ڈسکس کیجئے اس کے بعد ہم بیٹھیں گے۔ بہرکیف یہ عجیب و غریب قسم کی منطق تھی مولانا گھمن کی، جس نے مولانا سعید احمد اسد صاحب کی اس مثبت کوشش کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے علماء اہل سنت اور علماء دیوبند ایک جگہ بیٹھ کر مناظرہ نہیں ایک مکالمہ کی شکل میں ان مسائل کو حل کر لیں، کیونکہ مناظرے تو پچھلے کئی عشروں سے ہوتے آ رہے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے بلکہ 1857 سے شروع ہو گئے، آج کے دن تک مناظرے ہو رہے ہیں جس کا کوئی مثبت نتیجہ فی الحال عام پڑھے لکھے طبقے کو دیکھنے میں نہیں ملا۔ اس چیز کو دیکھ کے سوچا یہ گیا تھا کہ ایک جگہ بیٹھ کر ایک نشست کی جائے اور مختلف نشستوں میں مکالمے کے ذریعے اچھے ماحول میں اس چیز کو حل کر لیا جائے۔ بہرحال جب مولانا الیاس گھمن صاحب نے اس کا اصرار کیا کہ میں مناظرہ ہی کرنا چاہوں گا اور اپنے اکابرین کی عبارات کا دفاع کرنا چاہوں گا، تو سعید اسد صاحب نے مولانا الیاس گھمن صاحب کی اس فرمائش کو یہ سوچتے ہوئے قبول کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھمن صاحب بات کو گھما کر یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کریں کہ سعید اسد صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے، میں نے بار بار کہا میرے سے مناظرہ کریں اور سعید اسد صاحب مناظرہ سے دوڑ گئے۔ مولانا گھمن کو یہ بات گھمانے کی اجازت چونکہ مولانا سعید احمد اسد صاحب نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے مولانا سعید احمد اسد صاحب نے مولانا الیاس گھمن صاحب کی آواز پر لبیک کہا اور ادھر ایک تحریر لکھ کے دی کہ ٹھیک ہے، میرا یقین ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے جن اکابرین کو کافر کہا ہے میں ان اکابرین کو ویسے ہی کافر سمجھتا ہوں جیسے امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کافر کہا۔ جب تحریر لکھ دی گئی اس پر مولانا الیاس گھمن نے کل نکلنے والی ایک ویڈیو پہ یہ اعتراض داغ دیا کہ جی اس میں حفظ الایمان کا ذکر ہے، اس میں جی براہین قاطعہ کا ذکر ہے، فتاوی رشیدیہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ فتاوی رشیدیہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟
پھر بڑے ایک رازدارانہ انداز میں اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ میں بعد میں بتاؤں گا. جیسے ہوتا ہے نا وہ سانپ نکالنے والا، وہ مداری ہوتا ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آخر میں سانپ نکال کے دکھاؤں گا. ارے اللہ کے بندے، تم نے 20-25 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کرائی، تم بتا دیتے کہ کیوں نہیں مولانا سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم نے فتاوی رشیدیہ کا ذکر کیا یا اس کا نام لکھا. چلے مولانا گھمن تو پتہ نہیں کیا وجہ بیان کریں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فتاوی رشیدیہ مولانا سعید احمد اسد صاحب نے اس لیے اس کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ خود علماء دیوبند کے نزدیک فتاوی رشیدیہ کوئی مستند اور معتبر کتاب نہیں ہے. مقدمہ بہاولپور کے موقع پر جب دیوبندیوں کے سامنے مرزائیوں نے فتاوی رشیدیہ رکھا تو علماء دیوبند نے جان چھڑائی یہ کہہ کے کہ جناب ہم فتاوی رشیدیہ کو معتبر نہیں سمجھتے. دوسری چیز یہ کہی جاتی ہے کہ فتاوی رشیدیہ کا جو مرتب تھا وہ غیر مقلد ہو گیا تھا. اشرف علی تھانوی صاحب نے اسے اپنی خلافت سے نکال دیا تھا، جس کی تفصیل آپ کو میری اس بیان کے دوران سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. القصہ یہ تو ہو گیا کہ فتاوی رشیدیہ کا ذکر سعید اسد صاحب نے کیوں نہیں کیا. مولانا گھمن صاحب نے اپنے اس ویڈیو میسج میں بڑی لمبی لمبی چھوڑی ہیں، اپنے سادہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے. او جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سعید اسد میدان سے دوڑ گیا. ارے اللہ کے بندے، سعید اسد نے تمہارے سے میدان میں کیوں دوڑنا ہے؟ سعید اسد نے تو 20 میدانوں میں تمہارے بڑے بڑے علماء کی دوڑیں لگائی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں. کوئی ایک بات نہیں، دو نہیں، 20 مقامات پر. اور اس جگہ آپ کی بھی دوڑ لگوائی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ آپ اپنے جو ماننے والے بیوقوف لوگوں کا گروپ آپ کے ارد گرد اکٹھا ہوا ہے نا، ان کو مزید بیوقوف بنانے کے لیے آپ اس طرح کا راگ الاپتے ہیں. جی یہ دیکھیں سعید اسد صاحب نمائندگی نہیں لے کر آئے، سعید اسد صاحب ایسے نہیں آئے، ربیع الثانی ختم ہو گیا، سعید اسد صاحب نہیں آئے، لہذا میں جیت گیا وہ ہار گیا. اس فتح و شکست کی جو پراسرار کہانی کو آپ بیان کرتے ہیں، اس کی میں ایک تھوڑی سی آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں. یہ سنیے مولانا الیاس گھمن کا بیان. اب دیانت کا تقاضا کیا ہے کہ مولانا یہ بات سوشل میڈیا پر لائیں اور بات سمجھائیں کہ بھئی میں نے لکھ کر دیا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا اشرف علی تھانوی یہ بھی کافر ہیں، اور جو ان کی کتب کو مانتے ہیں، ان کے مؤید ہیں، وہ بھی کافر ہیں. اور اس کے لیے میں 29 ربیع الثانی تک اپنے وفاق تنظیم المدارس اور اپنی جمعیت علماء پاکستان سے نمائندگی لاؤں گا، اور اس کے بعد ہماری گفتگو کی تاریخ طے ہو جائے گی. یہ دیانت کا تقاضا تھا اور ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. ربیع الاول گزر گیا، ربیع الثانی گزر گیا، تو جب ربیع الثانی گزرنے کے بعد جمادی الاولیٰ شروع ہوا ہے. اب ہمارا حق ہے کہ ہم پوری امت کو بتائیں کہ مولانا پروفیسر سعید اسد صاحب ابھی تک نمائندگی نہیں لکھا سکے. اس کا معنی یا وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، گھبرا گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، تیاری نہیں ہے، خدا بہتر جانتا ہے، اور یا ان کے مسلک کے حضرات نے ان کو نمائندہ قبول نہیں کیا. نہیں قبول کیا تو وہ ویڈیو جاری کر دیں، وہ میرے مسلک کے لوگ مجھے نمائندہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ ان کو کہنا چاہیے. مولانا سعید احمد اسد صاحب نے ربیع الاول بھی گزار دیا، ربیع الثانی بھی گزار دیا، اور میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا. یہ غلط بیانی ہے. ربیع الثانی میں ہی مولانا سعید احمد اسد صاحب نے آپ کے ساتھ بذریعہ ٹیلی فون رابطہ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا خیریت ہے؟ جی میرے اللہ کا کرم ہے جناب، الحمدللہ، شکر ہے جی مولانا. جناب جی میں جناب نے وعدہ کیا تھا کہ میں ربیع الثانی جی جی جناب کو اطلاع کراں گا. جی جی کی خیال ہے 19 فروری میں تسی دسو، تسی اگر جمعیت اور وفاق کو اپنی نمائندگی دکھا دیں. مناظرے کی تاریخ کے سلسلہ میں سعید اسد صاحب نے فرمایا کہ مولانا فلاں تاریخ کو میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، جس پر آپ نے آڈیو ریکارڈنگ میں آپ نے یہ بات کہی اور سارے لوگ اس آڈیو کو سن سکتے ہیں کہ سعید اسد صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تاریخ دیں.
सईद साहब ने फरमाया तारीख भी मैं दूंगा, वक्त भी मैं दूंगा। मौलाना सईद अहमद असद साहब के इस बयान को भी आपने हदफ तनकीद बनाया और एक वीडियो मैसेज में इसका मजाक उड़ाने की कोशिश की कि जी ये कैसे हो सकता है कि सईद असद कहता है कि तारीख भी मैं दूंगा, जगह का तयन भी मैं करूंगा। इसके लिए मैं अपने पास से कहने की बजाय आप हजरात के सामने मौलाना इलियास घुम्मन का अपना बयान रखता हूँ। ये सुनिए मौलाना इलियास घुम्मन का बयान। 2, 4, 5, 10 जो आपके मसलक बरेलवी से ताल्लुक वाले हैं, बेशक इसी तहरीर के मुताबिक वो कहते हैं आपकी जमीयत है, आपका वफाक है या कुछ भी है, कि जी मौलाना नासिर साहब की बात से मुत्तफिक है। अगर इसकी वजाहत आप लोग कर दें और हमें सफाई दे दें तो देवबंदी बरेलवी इकट्ठे हो जाएंगे। आप जो तारीख तय कर ले मैं उसके लिए तैयार। आप जो तारीख तय कर ले मैं उसके लिए तैयार। आप जो तारीख तय कर ले मैं उसके लिए तैयार। आप जो तारीख तय कर ले मैं उसके लिए तैयार। अब आपने मौलाना घुम्मन का बयान सुन लिया। इस बयान में मौलाना घुम्मन खुद फरमा रहे हैं, मौलाना सईद अहमद असद साहब को खुद फरमा रहे हैं जनाब जिस तारीख को आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, जो तारीख आप कहेंगे मैं मान लूंगा। मेरे ख्याल में मौलाना घुम्मन ये बात गलत करते हैं कि सईद असद साहब की इतनी जुबानें हैं। सईद असद साहब की इतनी जुबानें नहीं है। सईद असद साहब की एक ही जुबान है, घुम्मन साहब आपकी 2-3 जुबानें हैं। आपने उस नशिस्त में इस बात को तस्लीम किया कि मौलाना सईद अहमद असद साहब आप जो तारीख देंगे मैं उस तारीख को मुनाजरा कर लूंगा। अब आप मुकर गए हैं, अब आप दौड़ गए हैं और ये राग लाप रहे हैं कि तारीख मैं दूंगा। बड़ी बात है भाई, जब मुनाजरे इस्लाम मौलाना सईद अहमद असद साहब आपके सामने बैठे थे, आपके घर में बैठे थे, उस वक्त पता नहीं आप हीरो बनने के चक्कर में थे या वैसे बुखला गए थे, जो उस वक्त बरमला कह रहे थे कि जनाब आप तारीख दे मैं आ जाऊंगा। आपका वो हीरो बनना आपको रास नहीं आया। उस वक्त आपके तलबा, आपके मुरीदीन, आपके मोतकीदीन आपके सामने बैठे थे, उस वक्त बड़के मार रहे थे कि जनाब आप तारीख दें मैं आ जाऊंगा। जब वक्त गुजर गया, मुनाज़रे इस्लाम तशरीफ ले आए, वो नशिस्त खत्म हो गई, टेलीफोन गुफ्तगू हुई और आपको किसी ने मेरे ख्याल में बता दिया कि मौलाना सईद अहमद असद के सामने बैठ के बातें तो करना आसान है, मुनाजरा करना इतना आसान नहीं है। तो आपने पलटी खा ली, ऐसी पलटी खाई कि वो बात आप भूल गए जिसमें आपने ये बात कही है कि जनाब आप तारीख दें मैं हाजिर हो जाऊंगा, और ये राग अब आपने शुरू कर दिया है कि मैं तारीख दूंगा। ये चीज देख के मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि घुम्मन आपकी जात या बरादरी नहीं है, ये आपकी घुम्मन गेरियां देख के लोगों ने आपकी ये छेड़ रख दी है। आपका नाम किसी ने ये रख दिया है कि ये तो घुम्मन है, ये तो बात को घुमा देता है, बात को घुमाने का ये मास्टर है और लोगों को बेवकूफ बनाने का ये इमाम है। ये मुतकल्लिम इस्लाम नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला इंसान है, जो बात सामने कुछ बात करता है, निशिस्त में कुछ बात करता है, मजलिस में कुछ बात करता है, जब वो निशिस्त खत्म हो जाती है तो मां बदौलत अपने बयानात बदल लेते हैं। और ऊपर से हैरानगी की बात यह है कि फरीके मुखालिफ को कहते हैं कि तुम्हारी 2 जुबानें हैं। लिहाजा मैं इधर दोबारा ये क्लिप जोड़ के आप लोगों को सुनाने लगा हूं, दोनों क्लिप जिसमें ये कहते हैं कि जनाब मैं हाजिर हूं तारीख आप दे दें, और दूसरा क्लिप जिसमें ये कहते हैं कि तारीख मैं दूंगा। ये दोनों क्लिप बार बार सुने और उसके बाद अंदाजा लगाइएगा कि 2 जुबानें किसकी हैं। लिहाजा सुनिए। आप जो तारीख तय कर ले मैं उसके लिए तैयार। फिर मैं तारीख देना फिर सारी गुफ्तगू कर दिया वेख्यो। आप जो तारीख तय कर ले मैं उसके लिए तैयार। फिर मैं तारीख देना फिर सारी गुफ्तगू कर दिया वेख्यो। आप जो तारीख तय कर ले मैं उसके लिए तैयार। फिर मैं तारीख देना फिर सारी गुफ्तगू कर दिया वेख्यो। आप जो तारीख तय कर ले मैं उसके लिए तैयार। फिर मैं तारीख देना फिर सारी गुफ्तगू कर दिया वेख्यो। देख लिया आपने मौलाना घुम्मन साहब किस तरह मैदान मुनाजरा से दुम दबा रहे हैं, राह फरार अख्तियार कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं और मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश कर रहे हैं, और कभी नुमाइंदगी का बहाना, कभी ये बहाना, कभी तारीख के तयन का बहाना। मेरे ख्याल में एक सादा पढ़ा लिखा शख्स, एक मामूली इल्म वाला शख्स तो दूर की बात है, एक रेडी बांड, एक नान बाई, एक बालों की कटिंग करने वाला, एक बार चने बेचने वाला भी इस चीज को अब समझ जाएगा कि इस मजलिस मुनाजरा को डिले करने के लिए हीले बहाने
मौलवी इलियास घुम्मन साहब ने तलाश किए हैं। और मौलवी इलियास घुम्मन साहब कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, एक जुबान नहीं, कभी दूसरी जुबान, कभी तीसरी जुबान, कभी एक रूप, कभी दूसरा रूप। अब मौलाना घुम्मन ने कहना शुरू कर दिया जी कि तारीख मैं दूंगा। उस वक्त वो कह रहे थे कि तारीख सईद असद साहब देंगे। लिहाजा मैं फिर मौलाना घुम्मन साहब से कहूँगा कि हिम्मत करें, जुर्रत करें, बहाने लगाने छोड़ें, नुमाइंदगी की ओट में छुपना छोड़ दें, तारीख के तयन की ओट में छुपना छोड़ दें और मैदान मुनाजरा में तशरीफ ले आइए और दुनिया को बताइए कि आप वाकई मुनाजरा करना चाहते हैं। वैसे मैं आप अहबाब की खिदमत ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि मुनाजरे इस्लाम इमामुल मुनाजरीन मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब ने उसी वक्त उनको बता दिया था। मौलाना सईद अहमद असद साहब को ये कशफ हो गया था कि ये लोग मुनाजरा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अकाबिर हमें बता गए हैं कि देवबंदी मर तो सकते हैं, किसी जिम्मेदार आलम दीन के सामने इबारतों पे मुनाजरा नहीं कर सकते। और इस चीज को मौलाना सईद अहमद असद साहब ने घुम्मन के सामने कहा कि जनाब आपने तो मेरे लोगों को खुश कर दिया कि वो मौजू जिस पे कभी देवबंदी आते ही नहीं उस पे आप मुनाजरा कर रहे हैं। लेकिन घुम्मन ने कहा चलो जी ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है, वो दूर हो गई, हम मुनाजरे के लिए तैयार हैं। लेकिन उसी वक्त सईद असद साहब ने कहा था कि देख लेंगे, दुनिया देख लेगी कि मेरी बात दुरुस्त है कि मौलवी इलियास घुम्मन अपने अकाबिर से कुफर का धब्बा धोने के लिए मैदान मुनाजरा में नहीं आएंगे। और देख लिया सईद असद साहब का वो कशफ दुरुस्त साबित हुआ और मौलवी इलियास घुम्मन तारीख के तयन की ओट में और नुमाइंदगी की ओट में राह फरार अख्तियार कर गया, दुम दबा गया। लिहाजा सुनिए, तबके को खुश कर दिया। देवबंदी तो इबारतों पर गुफ्तगू ही नहीं करते। हम तो तैयार हैं। हाँ ठीक है फिर, हाँ जी फिर ठीक है। ये गलत फहमी दूर हो गई ना जी, करते हैं कि नहीं? वो पता चलेगा ना फिर गलत फहमी। ये गलत फहमी दूर हो गई ना जी, करते हैं कि नहीं? वो पता चलेगा ना फिर गलत फहमी। ये गलत फहमी दूर हो गई ना जी, करते हैं कि नहीं? वो पता चलेगा ना फिर गलत फहमी। ये गलत फहमी दूर हो गई ना जी, करते हैं कि नहीं? वो पता चलेगा ना फिर गलत फहमी। हाँ जी, सुन लिया आपने मौलाना सईद अहमद असद साहब की ये पेशीन गोई, जिसमें आप बरमला फरमा रहे हैं कि देवबंदी तो इबाराते इकाबर पे गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। और घुम्मन साहब अपने मुरीदीन के सामने हीरो बनने के चक्कर में उस वक्त ये बड़क तो मार बैठे कि जी ये गलत फहमी आपकी दूर हो जाएगी। ना तो किसी सुन्नी आलम दीन, ना तो किसी सुन्नी तालिब इल्म की जनाब ये गलत फहमी अभी तक जो आपके नजदीक गलत फहमी है दूर हुई, ना आपके अपने लोग ये नज़ारा देख सके कि आप अपने अकाबिरीन के ऊपर लगा हुआ जो कुफर का बदनुमा धब्बा है उसको धोने के लिए मैदान मुनाजरा में आ सके। लिहाजा मौलाना सईद अहमद असद साहब का ये कश्फ अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त साबित हुआ कि आप मौलाना सईद अहमद असद साहब की कही हुई बात के ऐन मुताबिक मैदान मुनाजरा से दुम दबा चुके हैं। अब भी मैं कहता हूं कि मौलवी इलियास घुम्मन सारी जिंदगी बहाने बनाएगा, अपने अकाबिरीन से कुफर का धब्बा धोने के लिए उलमाए अहले सुन्नत की आंखों में आंखें डालने की कभी जुर्रत नहीं करेगा। रही बात इस चीज के बयान की कि मौलाना सईद अहमद असद साहब की कई जुबानें, तो इस पे मैं ये गुजारिश करूंगा कि मौलाना सईद असद साहब की कई जुबानें नहीं है जनाब, आपके कई रूप हैं। मौलाना सईद अहमद असद साहब दामद बरकातुहुम ने तो आपके जिस रूप को देखा कमाल दयानतदारी से उसी रूप को बयान फरमा दिया। मौलाना सईद असद साहब ने जब देखा कि आप अच्छे मेहमान नवाज हैं, उन्होंने आपकी मेहमान नवाजी की तहसीन फरमा दी। मौलाना सईद असद साहब ने जब आपका बज़ाहिर अच्छा इस्तकबाल देखा तो मौलाना सईद असद साहब ने आपके उस इस्तकबाल की भी तहसीन फरमा दी। लेकिन जब आपने अपना दूसरा रूप दिखाया तो मौलाना सईद असद साहब ने आपके उस तीसरे रूप की भी तरदीद फरमाई, पहले की तहसीन फरमाई और उसकी तरदीद फरमाई। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मैं कहूं कि सईद असद साहब ने यह मौक़िफ़ तहसीन वाला क्यों कबूल किया, शायद आपको इतराज हो, मेरे कहने पे इतराज होगा। आप मौलाना घुम्मन की जुबानी सुनिए। मौलाना घुम्मन इस वीडियो बयान में खुद फरमा रहे हैं कि मौलाना सईद अहमद असद साहब जब तशरीफ लाए उनका तासुर ठीक था, जब तशरीफ लेके गए तब भी तासुर